بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام صحافی بھائیوں کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے میری ایک درخواست پہ آپ تشریف لائے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو اس وقت الیکشن کا دور ہے، اس حوالے سے تمام پارٹیاں اپنا اپنا موقف، امیدوار جو ہیں وہ اپنی اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے ایک بہت بڑی ریلی جو بروز سوموار 12 بجے دن کلاسکے سے علی پور کی طرف آئے گی، مدینہ چوک 1 بجے۔ تو اس سلسلے میں نے آپ بھائیوں کو مدعو کیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اس ریلی کا۔ تو یہ ریلی قائد میاں محمد نواز شریف کی آمد کے سلسلے میں جو پاکستان تشریف لائے ہیں، اور اس طرح پوری قوم کی امید میاں محمد نواز شریف سے ہے، اور پوری قوم کی نگاہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف ہیں کہ وہ اس ملک کو سنبھالیں گے، پاکستان کی تقدیر بدلیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو میری ریلی ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب کی قیادت میں علی پور آئے گی، اس کا نام قوم کی امید میاں محمد نواز شریف ہے۔ تو اس میں کئی میسج ہیں۔ ایک تو میسج یہ ہے کہ جس طرح پورے پاکستان کی نگاہیں میاں نواز شریف پہ ہیں، اسی طرح علی پور کے لوگ، علی پور کے شہری، PP 36 کے شہری بھی میاں نواز شریف سے امید لگائے بیٹھے ہیں اور توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تقدیر میاں صاحب ہی بدلیں گے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا کہ میاں نواز شریف کی آمد کے سلسلے میں، چونکہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میاں نواز شریف صاحب سے تقریباً 25-26 سال سے میں بطور ورکر کام کر رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ میں، قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی جماعت میں، تو میرے لیے خوشی کی بات ہے، اسی طرح دوسرے کارکنان کے لیے بھی خوشی کی بات ہے، پوری قوم کے لیے خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں میاں محمد نواز شریف جن کے خلاف جعلی مقدمات بنائے گئے تھے، جن کو پاکستان کی منتخب حکومت میں بطور وزیر اعظم غیر قانونی طریقے سے مینج کر کے ہٹا دیا گیا تھا، اس وقت پاکستان کو پٹری سے اتار دیا گیا، چلتے پاکستان کو ترقی کرتے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت بڑے نقصان کے بعد میاں صاحب واپس آئے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو اسی ڈگر پہ میاں صاحب لے کے جائیں گے۔ دوسرا، حلقہ PP 36 کے حوالے سے میں بھی پاکستان مسلم لیگ کا بطور صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہوں، اور بھی امیدوار ہیں، سب اپنی اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں جو چاہتا ہوں کہ میں ایک جماعت کا مخلص کارکن ہوں، اور جس طرح ہر جماعت چاہتی ہے کہ اس کا جو صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہو یا جو منتخب نمائندہ ہو وہ عوام کے لیے کام کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے اس سے قبل جو ہمارے حلقے میں اس طرح توجہ نہیں دی گئی جس طرح اس حلقے کو ضرورت تھی۔ علی پور کے لوگوں نے جس طرح ہماری جماعت کو ووٹ دیے، جس طرح ہمارے لوگوں کو منتخب کیا، ہمیں بھی اس طرح ہی اس علی پور کو ترقی دینے کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اس حلقے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، جس طرح ہمارے روڈ ٹوٹے پوٹے ہیں، ہماری نئی سڑکیں بننے والی ہیں، جس میں سب سے بڑا اہم جو روڈ حافظ آباد سے خانقی کی طرف جا رہا ہے وہ بننا چاہیے، اور ہمارے ہاسپٹل ہیں وہ اپ گریڈ ہونے چاہیے،
ہمارا تحصیل بن گئی ہے، ضلع بن گیا ہے، تحصیل کے جو آفس ہیں وہ بننے چاہیے، سارے افسران آنے چاہیے، یہ ہمارے مسائل ہیں۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ متحرک اور عوام میں رہنے والا، عوام کے دکھ درد جاننے والا ہی یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے بندے کو، صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ کو اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ عوام کے درمیان رہے، اپنے حلقے میں رہے، حلقے کے لیے دن بھر رات کام کرے، ہر بندے کو بلا تفریق، بغیر کسی برادریزم کے سب کو عزت دے اور سب کے مسائل کے لیے دوڑے۔ تو یہ چیزیں جو اس سے قبل نہیں تھی، اس کے لیے یہ میرا مشن ہے کہ میں انشاءاللہ ہر وقت آپ کے سامنے حلقے میں ہوں۔ 1 سال پورا ہو گیا کہ یہاں ورکر کنونشن کرایا تھا، 3 ورکر کنونشن، اس کے بعد استحکام پاکستان ریلی، اس کے بعد بے شمار پروگرام، اور ہر وقت کچھ نہ کچھ میٹنگ لوگوں کے درمیان، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ تو یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ہمارے حلقے میں خامی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ جو نمائندہ اور عوام کا رابطہ ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ اس لیے آپ کو آج میں نے ضمانت دی ہے کہ آپ سب بھائی میرا ساتھ دیں اور میری آواز کو، حلقے کی عوام کی آواز کو میاں محمد نواز شریف اور پاکستان کی آواز تک پہنچائیں، کیونکہ اس حلقے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح عوامی نمائندہ وہی ہوگا جو عوام کی، جس کو عوام کی حمایت حاصل ہو، جس کو علی پور کی عوام چاہتی ہو، اس کو میاں محمد نواز شریف صاحب اور ہماری جماعت ٹکٹ دے۔ اچھا سر، پہلی گل تو یہ ہے کہ سارے حلقے دے وچوں میرے خیال میں تقریباً 3 الیکشن شاید نو لیگ ہوئی جی، تے جو حلقے دی حالت ہے وہ سارے دے سامنے ہے۔ کیا یہ باوجود تسی ایتکی سمجھتے ہو کہ لوگ پھر نون لیگ نو ہی منتخب کریں گے؟ میرے خیال میں لوگ، چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی توجہ پورے ملک پہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اس ملک کے لیے بہترین ہیں، اس لیے ہمارے حلقے کے لوگ شیر کو ووٹ دیں گے۔ لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ شیر کس کو ملنا چاہیے؟ شیر اس بندے کو ملنا چاہیے، نشان اس بندے کو ملنا چاہیے، ٹکٹ اس بندے کو ملنا چاہیے جس کو عوام چاہتی ہو، یا جو عوام کے درمیان رہنا چاہتا ہو یا عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہو۔ جی یہاں سے تقریباً 6 کینڈیڈیٹ ہیں۔ جی سر، 8 آپ قابل ذکر 6 تو کہہ سکتے ہیں، جی سر، 8 کر لیا جی سارے قابل ذکر نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ٹکٹ تو کسی ایک کو ملنا ہے۔ ہاں جی، آپ چونکہ تنظیمی بندے ہیں، پرانے، آپ کی تنظیم میں آپ کا بہت کردار ہے جی، مسلم لیگ نون کی تحصیل اور ضلعی تنظیم میں، بلکہ ڈویژن کا، تو ٹکٹ تو ملنا ہے ایک بندے کو۔ آپ کا کیا خیال ہے، جو باقی جو ہوں گے وہ پارٹی ڈسپلن کی پابندی کریں گے، تو اس سے مسلم لیگ نون کے ووٹ پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ اگر بیچ میں سے کوئی انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو گیا یا وہ تو پھر مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچائے گا، اس بارے آپ کا کیا ہے؟ میرے خیال پاکستان مسلم لیگ کا کام کم میرے بارے تو آپ اس طرح بات میرے بارے تو کوئی نہیں سوچ سکتا، کیونکہ میں نے 3 الیکشن پہلے 2007، 2008، 2013 اور 2018 میں مجھے ٹکٹ نہیں ملا، تو میں نے حالانکہ الیکشن کے وقت بڑی ٹکٹ کی میں نے کوشش کی، لیکن جس کو ملا پھر اس کی مدد کی، اور اس کو یہ تو میرا تو ریکارڈ سامنے ہے کہ کبھی بھی پارٹی کی وائلیشن نہیں کی۔ جی نہیں، باقی دیگر بھی امیدوار ہیں نا؟ میرے خیال میں سارے کریں گے، سارے کریں گے۔ اس بارے آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وہ دوسرے بھی پارٹی ڈسپلن کی پابندی کریں گے؟ میرے خیال میں سارے ڈسپلن کی پابندی کریں گے۔ اور جی سارا اگر مناسب سمجھے تو 3 سوال ہے میرے۔ تو پہلا برادری کی عزت کے حوالے سے میں کرتا ہوں۔ نہیں مجھے میرا ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب 2002 میں نون لیگ کا کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا اس حلقے میں، آپ کی قربانیاں، آپ کی کاوشیں قابل قدر ہیں، قابل گراں ہیں۔ اس کے بعد 2008 میں، 2013 میں آپ کو
इग्नोर किया गया, ये भी हकीकत है। आज 2024 में आप इलेक्शन में जा रहे हैं, अगर साबका मैं अपने साबती दौर में देखूं तो उसमें सिर्फ और चट्ठा और चीमा को ही टिकट मिलती है नून लीग की। अगर आइंदा भी वो ही रवश दुहराई गई तो फिर आपका लाए अमल क्या होगा? पहला सवाल है जी। नहीं नवीद साहब, ये पहले सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं कि अगर कोई काबिल बंदा हो, को हल्के में काम कर जिसने किया हो या करना चाहता हो, यो लोगों के दिलों से आवाज निकल रही हो कि वो चट्ठा बिरादरी से हो, तो उसमें क्या हर्ज है? उसको टिकट मिलना चाहिए। मैं यही तो मेरी बात है कि मैं चाहता हूं कि बिरादरी पे नहीं, उसकी काबिलियत पे, उसकी कारकर्दगी पे, चाहे वो किसी बिरादरी से हो, इसमें बिरादरीज़्म वाला जो हमारे हल्के में इशू है ये खत्म होना चाहिए। कोई सब बराबर है। ये देखें कि चट्ठा बिरादरी के लोग सबसे ज्यादा मेरे नाल है। जो मेरे ख्याल में चट्ठा बिरादरी के उम्मीदवार हैं, शायद उनके साथ इतने चट्ठा बिरादरी के उम्मीदवार ना सपोर्टर ना हो जितने मेरे साथ हैं। मेरे अजीज भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, सारे लोग मेरे साथ हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ टिकट देने और लेने के मामले में ये गलत बयानी की जाती है कायदीन के साथ। तो लिहाजा ये बात है कि जिसको भी टिकट मिलेगा, अगर इस बुनियाद पे मिलेगा कि वो पार्टी का कारकुन है, सही है, तो फिर वो चाहे वो किस बिरादरी से हो, ऐसी बात नहीं है। दूसरा सवाल मेरा ये है, इसमें रोज़े रोशन की तरह बात यहाँ है, अगर बरादरीज़म पे, मसलकीज़म पे या दड़ेइज़म पे वोट मिलते तो मेरे ख्याल में सुन्नतल जमात दावेदार है तकरीबन 70%। उसके बाद दावेदार है अहले हदीस, वो उसकी भी अक्सरियत है। लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में लोकल सतह पे अक्सरियत में वो एक काउंसलर भी नहीं जिता सकते, किसी का सहारा लेना पड़ता है। जैसे आप जनरल इलेक्शन में चले जाएं, ये दूसरी राय नहीं है कि बरादरीज़म के अलावा। मेरा सवाल फिर वही है, अगर आपको इग्नोर किया जाता है तो फिर आपका लाए अमल क्या होगा? मेरे ख्याल में आप ये यकीन करें कि इस दफा टिकट मेरा है। ये सोचने की जरूरत ही नहीं है इस वक्त। दूसरा सवाल है कि आप सबसे ज्यादा आप फोकस कर रहे हैं कि ताजर बरादरान पे जी, और यकीनी तौर पे ताजरों का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन ताजरों की अभी हालत ये है कि इन्होंने 5 फ्लैग पकड़े हुए हैं, पता नहीं किसके इन्होंने छत्रछाया में जाना है। सबसे पहले उधर ही मरकजी मुस्लिम लीग का इजलास हुआ, उसी दफ्तर में आज आप भी करके आ रहे हैं। शदीद है कि चंद दिनों में एक और भी साहिब हैसियत उधर जाके इजलास कर रहे हैं। तो आप इन चीजों में क्या मैं समझ चलो जी, तबरेज साहब जवाब देंगे जी। मेरा सवाल आपसे है वैसे। अच्छा, मेरा बात सुने फिर। पहले बात तो यह है कि मैं इस वक्त यहाँ अंजुमन ताजरान को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। क्यों? इसलिए कि जो काम हमें करने चाहिए थे, सियासी वर्कर को करने चाहिए थे, कारकुनान को करने चाहिए थे, वो अंजुमन ताजरान कर रहे हैं। जिस पिछले दिनों एक ताजर भाई के साथ डकैती हो गई, वो सारे इकट्ठे हो गए, उसके खिलाफ पुलिस थाने में गया और FIR उसी वक्त दर्ज करा के। बात सुने, ये काम हमारे यहाँ, ये ताजरान के काम नहीं है, लेकिन ना होने की वजह से ये कर रहे हैं। तो दूसरा ये है कि अंजुमन ताजरान के लोग जो हैं, इसलिए नहीं कि हम मुझे वोट दे रहे थे, उसमें हर किस्म के लोग हैं, उसमें हर जमात के लोग शामिल हैं, हर मसले के लोग शामिल हैं, वो सब की बात सुनते हैं, वो सब की बात करते भी हैं। तो इसमें ये ऐसी बात नहीं है कि अंजुमन ताजरान के पास जो गया है वो उसके टिकट देंगे या ऐसी कोई उनके साथ। वो तो हमारा उनका पूरे शहर का एक समझेंगे सबका एक मजमूआ है। वहाँ जिस तरह आप सब बैठे हैं, आप कोई किसी अखबार से है, कोई किसी से है, कोई किसी है, तो इस तरह जिस तरह आप हैं उसी तरह वो। आखिरी सवाल है मेरा, तीसरा सवाल। मैं बात करूंगा, मैंने बात करना है, आप सवाल करें। मैं मौजूद हूं, मेरी मौजूदगी में मैं बात किया, मैं बात कर रहा हूं। मैं कहीं से बात करें, बाद में वजाहत कर देना, बाद में वजाहत कर देना। बात करें, खबर करें। नहीं, बाद में वजाहत कर देना। मेरा सवाल अभी कैंडिडेट से है, बाद में आप वजाहत करते रहना, आपको माइक भी मिलेगा, कैमरा भी मिलेगा,
मैदान भी आता रहा है, घोड़ा भी आता रहा है, इसमें कौन सी अच्छा चीज़ है? चलो अच्छा, तीसरा यार, सवाल आप बात सुनो तो सही है। तीसरा सवाल ये है, अगर आप टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद आप माशाल्लाह जैसे एक बात चल पड़ी है, नून लीग कामयाब हो जाती है, आप एमपीए बन जाते हैं, इलाके के लिए क्या अच्छा शगुन होगा, वो आप हिंस दे सकते हैं? जी, मैंने पहले ही बात की है, लेकिन आप जरा इस बात को गौर से सुने। जब अगर मैं इंशाल्लाह मुझे टिकट भी मिलेगा और मैं कामयाब भी होऊंगा, माशाल्लाह। तो मैं सबसे पहले ये आपको बात बताऊं कि मैं हर वक्त इसी पीपी 36 में मौजूद रहूंगा, लाहौर नहीं जाऊंगा। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैं जो हमारे अलीपुर के बड़े बड़े मसाइल हैं, जिस तरह हमारी तहसील बनी है, ऑफिस बनने हैं, उसके अलावा हमारे रोड बनने हैं, पार्क बनने हैं, शहर को खूबसूरत बनाना है, तालीमी इदारे बनाने हैं, अच्छे अच्छे तालीमी इदारे जदीद बनाने हैं, उसके अलावा हॉस्पिटल को अपग्रेड करना है। इस तरह के बेशुमार जो काम है वो मेरी तरजीह में शामिल होंगे। और सबसे बड़ा जो काम होगा को ज़ाती इस्ते नफ्स, हर वोटर का, हर बिला किसी तफरीक के, बरादरीज़म को पीछे छोड़ के सब लोगों की इज्जत होगी और हर बंदे के लिए मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये सवाल है आपसे। इससे पहले 3 दफा लोग की हुकूमत आ चुकी है, पीटीआई की आई, और अलीपुर चक्री की जो हाथ में ज़ाहिर है वो आपके सामने, जी, सड़कें टूटी हुई, कोई हाल नहीं। और बड़े सारे जो पहले भी कैंडिडेट आए हैं वो यही वादे करते रहे कि हम सड़कें बनाएंगे, हम पार्क बनाएंगे। पता कि शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ ऐलान किया था कि जीत चिल्ड्रन पार्क बनेगा, तो स्टेडियम बनेगा। तो जो गुजराबाद की रोड है वो भी आपके सामने, बल्कि आपके रास्ते में। तो ये सारे मसाइल जो हैं ये बड़े अरसे से चाहते हैं। अब जो हमारे बच्चे हैं वो जवान हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो रोड उसी तरह गुजराबाद जो रोड है वो आपके सामने अभी आप क्या आए, या जो हाफिजाबाद से अलीपुर से हाफिजाबाद जो जा रहा है उसकी क्या हालत आपके साथ। अब आप भी यही वादा कर रही थी कि मैं कैंडिडेट आ जाऊंगा और मैं इसके बाद ये करूंगा। तो ये आपका मंशूर आप हमें बताएंगे इसके बाद आपने क्या करना है। अगर आप अल्लाह पाक आपको कामयाब करें तो क्या ये वाकई ये सड़कें बन जाएंगी? तो इंशाल्लाह तकरीबन जो मैंने आपको बातें की, जो आपके सवालात का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। ये देखेंगे अगर किसी ने कोई सूबाई असम्बली का मेंबर बना है तो उसको टिकट दिया गया, उसने नहीं किया तो फिर उसको बदल दिया गया। दूसरी दफा बना है तो मुझे उम्मीद है कि वो भी बदल दिया जाएगा, ठीक है, उसकी अगर उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि क्योंकि मैं तो पहले ये कह रहा हूं कि ऐसा बंदा बनना चाहिए जो आपके दरमियान हो, जिससे पूछ सके। अगर कोई कैंडिडेट बन के लाहौर चला जाए, कहीं और चला जाए, हल्के में आए ना, तो आप भी नहीं पूछ सकते। लेकिन ये मेरी तरजीहात में शामिल है कि मैं काम भी करूंगा इंशाल्लाह, और आपके दरमियान भी आपके सवालों का जवाब देने के लिए हर वक्त आपके पास रहूंगा। अगर आप मेरी बात पूरी कर सकेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये काम भी होगा। बहुत शुक्रिया।